आप लिहो तुम कथा सुधारी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। बार बार जननी सद पाए, चल श्री तेग बहादुर राय। आवत कुशल बूझ बहु बारी, सत की सद सुन सुन मुद तारी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान जो गुरु खालसा साध संगत जीओ, जिनके भाग बड़े हैं पाई, तिन साधु संग मुख जुरे। आप जी अत्यंत बड़ भागे हो, गुरु चरना च बैठ के गुरबाणी का लाहा प्राप्त कर रहे हो। गुरु महाराज की पावन पवित्र लड़ीवार इतिहास की कथा। दसम पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज पटना शहर विखे भव लियो, पटने की धरती ते अवतार धारिया। बेअंत आश्चर्य कौतुक सतगुरु जी ने कीते हैं। उन्हां पावन कौतुकां दी कथा सरवण कर रहे हो। मन बिरतियां गुरु साहब जी दे पावन चरनां विच जोड़िए, कथा दा आनंद माणीए। माता नानकी जी श्री गुरु तेग बहादुर साहब की उड़ीक करते हैं, क्योंकि जदों दे महाराज का अवतार होया सी, इन्ना लम्मा विछोड़ा माता जी का अपने पुत्र नाल नहीं सी पिया। लगभग 4 साल 5 साल गुरु साहब नूं पूर्व देश विच असाम गुवाहाटी कामरूप देश वल लग गए। सो उधरों हुण महाराज वापस आ रहे ने। माता जी दीयां चिट्ठियां बार बार पहुँच रही ने गुरु साहब कोल, ते माता जी उड़ीक रहे ने कदों गुरु तेग बहादुर साहब जी आउणगे पटने च, मैनूं दर्शन देणगे। वो प्रसंग आते माता जी अपने पोतरे श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी नूं जो लाड प्यार, जो सिक्ख्या, जो पंजाब देश की जानकारी दे रहे ने, वो प्रसंग सरवण करिए। प्यार नाल आखिए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। बार बार जननी सद पाए। माता नानकी जी बार बार खबरां मंगाते हैं गुरु तेग बहादुर साहब जी दियां। चल श्री तेग बहादुर राय। उधरों गुरु तेग बहादुर साहब जी वापस पटने वाल आ रहे हैं, चल पे हैं गुवाहाटी वालों। आवत कुशल बूझ बहु बारी। महाराज सच्चे पातशाह जी आउंदियां भी रस्ते विचों खबरां पहुंचदियां रहिंदियां ने, माता जी भी खबरां मंगवांदे रहिंदे ने। सत की सद सुन सुन मुद तारी। ज्यों ज्यों चिट्ठी पत्र आउंदा है, खबर आउंदी है, खुश हुंदे हन माता जी भी गुरु साहब हुण छेती अपने घर अपने परिवार विच आ जाणगे। इम आवत गुर पटने और। इस तरह गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर 9वें पातशाह जी बंगाल वालों कामरूप देश वालों पटने वाल वापस परत पए हन। बिशन सिंह जत नित उठ पौर। राजा बिशन सिंह नाल आ रहा है। जिथे भी गुरु साहब सवेरे अंम੍ਰਿਤ वेले तुरते हैं तो लगभग दोपहर तीजे दोपहर जाके किसी पिंड शहर नगर च डेरा कर लेंदे ने। राजा बिशन सिंह भी नाल हुंदा है ते शाम नूं गुरु साहब दे कोल जरूर हाजरी भरदा है। मात नानकी गुजरी दो। इधर माता गुजरी जी ते माता नानकी दोवें ही सस्सां नोहां गुरु साहब नूं उड़ीक रहियां हन। बात सुनावह बहु पिद ओ। और माता जी गुरु तेग बहादुर साहब जी की उड़ीक कर रही ने ते अपने पुत्र श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज नूं पुराणियां बातां सुणांदियां ने। माता नानकी अपने पोते नूं अपने कोल सवांदी है। एक पासे माता गुजरी जी सौंदे ने, विचकार गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ते एक पासे माता नानकी जी। सस्सां नोहां पोते नूं महाराज कलगीधर जी नूं विच लै के ते रात बहुत लम्मा समां साखियां इतिहास अपना परिवार दा पिछोकड़ गुरु नानक घर दी वडियाई दसदियां ने। सुनहो पुत्र पंजाब जो देश। माता नानकी कहंदी है, पुत्र तैनूं दसीए तेरे वड्डे वडेरे पंजाब दे हन। अपना देश पंजाब है, जो पंजाब देश है सतगुर तित ही बसै विशेष। श्री गुरु महाराज गुरु तेग बहादुर साहब जी तुहाडे पिता जी हमेशा पंजाब 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਨ। ਮਹਾ ਜੰਗ ਤੁਰ ਕਨਕੇ ਸੰਗ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੇ ਮਾਝੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1595 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਾਰ ਹੋਏ ਭਟ ਸੰਗ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੂਰਮੇ ਯੋਧੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਛੀਨਾ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੀਨਾ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ, ਭਾਈ ਜਟੂ, ਭਾਈ ਲੱਖੂ, ਭਾਈ ਭਾਨੂ ਵਰਗੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਵਰਗੇ। ਸੋਢੀ ਬੰਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣ ਮਹਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਇਹ ਸੋਢੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਸੋਢੀ ਕੁਲ ਹੈ। ਚੱਲੀ ਪੀੜੀ ਸੋਢੀਆਂ ਰੂਪ ਦਿਖਾਵਣ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਹਿਮਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਸ ਜਹ ਕਹਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੈ। ਪੂਰਨ ਤਾਲ ਖਟਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜਗਾਵੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਸ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਲਵਪੁਰ ਜਨਮੇ ਨਗਰ ਵਿਸਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਗਰ ਹੈ, ਮਹਾਨਗਰ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉਸ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਬਸੇ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣੇ, ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ। 22 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ 22 ਸਾਲ ਖੜੇ ਪੈਰ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਜੋ ਹੁਕਮ ਭਇਓ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਸੋ ਮਾਥੇ ਲੈ ਮਾਨਿਓ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਬੌਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਥੜੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਬੌਲੀ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਪ੍ਰਥਮ ਨਗਰ ਤੀਰਥ ਅਭਿਰਾਮ। ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਮਹਾਨਗਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਤੀਰਥ ਬਣਿਆ ਉਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ 84 ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ 52 ਬਾਉਲੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਦਤਿਓ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਮ। ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫਿਰ ਤੀਰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹ ਨਗਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਨਗਰੀ ਬਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਸਦੀ ਸਘਨ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ। ਅਨੂਪ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਉਪਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਐਸੀ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰੀ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸਰੋਵਰ, ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਹਾਤੇ ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ। ਸੰਤੋ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨੀਕਾ, ਜੋ ਨਹਾਵੈ ਸੋ ਕੁਲ ਤਰਾਵੈ, ਉਧਾਰ ਹੋਆ ਹੈ ਜੀ ਕਾ। ਐਸੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਹੈ। ਕਰਿਓ ਬਸਾਵਨ ਰਚੇ ਉਪਾਏ। ਔਰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਨਗਰੀ ਬਸਾਈ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਤੁਮਾਰੇ ਭੇਤ ਸਥਾਏ। ਹੇ ਪੁੱਤਰ, ਉਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਸੋਢੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੜਦਾਦਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ
ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਬਹਰ ਪਤਾਮੇ ਭਏ ਤੁਮਾਰੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਂਬਲੀ ਯੋਧੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ ਤੇ ਲਰਤ ਤੁਰਕ ਗਨ ਹਾਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ 4 ਵਾਰੀ ਹਾਰੀਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਜੰਗ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੜਿਆ। ਮੁਗਲ ਸਖਾਂ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਭਾਜੜ ਪਾਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਣ ਤੱਤੇ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ 7000 ਫੌਜ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਸਰਾ ਜੰਗ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਲੜਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਬਦੁਲ ਖਾਨ ਜਰਨੈਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ 14000 ਫੌਜ ਸਮੇਤ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਤੀਸਰਾ ਜੰਗ ਕਾਬਲ ਬੇਗ, ਲੱਲਾ ਬੇਗ, ਕੰਬਰ ਬੇਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫੂਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੜਿਆ, ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ 34000 ਫੌਜ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀ, ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ। ਚੌਥਾ ਜੰਗ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ, ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਵਰਗੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨਾਲ ਲੜਿਆ। ਨਿਮਕ ਹਰਾਮੀ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਪਲਿਆ ਸੀ, ਤੁਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਣ ਤੱਤੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ। 78000 ਫੌਜ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਗਰਕ ਕਰ ਛੱਡੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਸੇ ਪਿਤਾ ਕੇ ਪੁਰ ਕਰਤਾਰੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਨਗਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਸਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਨਗਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵਸਾਇਆ। ਉਸ ਨਗਰੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੈ। ਪੁਨਹ ਬਿਪਾਸਾ ਕੂਲ ਨਿਹਾਰੇ। ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕੰਢਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਬਸਾਵਨ ਕਰਿਓ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਨਗਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਨਾਮ ਤੇ ਵਸਾਇਆ। ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਹੇਲਾ ਸੀ, ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਘੇਰੜ ਚੰਦੂ ਦਾ ਕੁੜਮ ਹੰਕਾਰੀ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਨਿੰਦਕ ਦੋਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਤਨ ਚੰਦ ਨੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਬੜ ਰਣ ਭਇਓ ਤੁਰਕ ਗਨ ਮਰਿਓ। ਉੱਥੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। 14000 ਅਬਦੁਲ ਖਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਤਿਨ ਪਾਛੇ ਗਾਦੀ ਪਰ ਪੋਤਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ, ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਛੋਟੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਗਏ। ਥਿਰ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਉਦੋਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਦਵਾਸਤ ਤਿਨ ਤੇ ਉਪਜਤ ਭਏ। 2 ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਨ। ਜਬ ਹੋ ਕੇ ਤਕ ਦੀਰਘ ਬਿਆਥੇ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਦੋਵੇਂ ਹੀ। ਜੇਸ਼ਟ ਰਾਮ ਰਾਏ ਤਿਸ ਨਾਮੂ। ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਘੂ ਅਬਿਰਾਮੂ। ਛੋਟੇ ਸਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਜੇਠੇ ਕਹਟਗ ਸ਼ਾਹ ਹਕਾਰਾ। ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਗਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ। ਕਰਾਮਾਤ ਗਨ ਦੀਨ ਉਦਾਰਾ। ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਖਾਈਆਂ। ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਲਈ। ਚਾਹਤ ਕਹਿਤ ਦਲੇਸ਼ਵਰ ਜੈਸੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਤੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜੋ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਿਲਮ ਬਹੀਨ ਕਰਤ ਭਾਤ ਐਸੇ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਉਹ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।
ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦੇ। ਜੋ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਉਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਨ ਮਾਨੀ ਆਛੀ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਕਰਾਮਾਤ ਕਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਕਾਗਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ એનર્ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਦਾਂ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਉਸ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਰਤਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਲਗ ਸਤਿਗੁਰਤਾ ਤੇ ਉੱਪਰ ਬਾਛੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਪੌਣੇ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾਏ ਨੇ। 5.25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਕਿਤਕ ਮਾਸ ਦਾ ਸੰਮਤ ਥਿਰੇ। 2 ਸਾਲ ਤੇ ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 2.5 ਸਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹਰ ਬੈਕੁੰਠ ਪਿਆਨੋ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੈਕੁੰਠ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਹਨ। 3 ਪਾਛੇ ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਇਸ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਭਏ ਪੂਜ ਬਿਦ ਤੇ ਜਗ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੇ ਨੇ ਢੰਡੋਰਾ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਲਾਧੋ ਰੇ, ਗੁਰੂ ਲਾਧੋ ਰੇ। ਗੁਰੂ ਲੱਭ ਗਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਲੱਭ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ 22 ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਢੋਂਗ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਛੁਪੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਤਉ ਸ਼ਰੀਕਾ ਕਰ ਕਰ ਬਾਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੀਕ ਸਨ ਬਾਬੇ ਧੀਰਮਲ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਸ਼ਰੀਕਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ, ਝਗੜਾ, ਲੜਾਈ। 2 ਵਾਰੀ ਧੀਰਮਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਵਾਈ ਸੀ। ਸੋਢੀ ਧੀਰਮਲ ਤੇ ਆਦਾ। ਸੋਢੀ ਧੀਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਏ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਵੱਡਾ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਵਾਈ ਹੈ। ਬਸਹ ਬਕਾਲੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਜ਼ਾਰਾ। ਬਕਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸੋਢੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਤਜ ਕਰ ਉਤਰੇ ਨਦੀ ਉਰਾਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਕਾਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਇੱਕ ਨਗਰ ਬਸਾਇਆ। ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਨਗਰ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਕੀਰਤਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਰਤਨਪੁਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੋ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਕੀਰਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੀਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੋਭਾ ਕਰਨੀ, ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਰਮਣੀਕ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੋਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬੜਾ ਰਮਣੀਕ ਸਥਾਨ
ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ 6ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਤੇਰਾ ਦੁੱਧ ਪੀਵਾਂਗੇ। ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਦੁੱਧ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੁੱਧ ਪੀਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 6ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਪੀਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸੋ ਤੁਮ ਤਾਇਆ। ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਸਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸਨ। ਤਹਾ ਸਦਨ ਤਿਨ ਰਚੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬੇ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਨਗਰ ਵਸਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪੁਨ ਪਰਲੋਕ ਪਿਆਨ ਚਾਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 25 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਗਏ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ। ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਅਜੇ 2 ਬੱਚੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਧੀਰਮਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਨ। ਛੋਟੇ ਸਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤਬ ਤੁਮ ਰੋਤਹ ਆਏ ਪਿਤਾਮਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਜੰਗ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ, ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਬਸੇ ਕਿਤਕ ਦਿਨ ਪਿਖ ਅਬਿਰਾਮਾ। ਲਗਭਗ 10 ਕੁ ਸਾਲ ਅਖੀਰਲਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਨ 1634 ਤੋਂ 1644 ਤੱਕ ਇਹ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਗਏ ਬੈਕੁੰਠ ਗੁਰੂ ਤਨ ਤਿਆਗਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਗਮਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਕੁੰਠ ਗਮਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਚੋਲਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਦੀਨਸ ਤਿਸ ਜਾਗਾ ਤਬ ਦਾਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਤਾਲਪੁਰੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆ ਪੁਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਦੇ ਫੁੱਲ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੰਗਤਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਅੰਗੀਠਾ, ਉਹਦੇ ਫੁੱਲ, ਉਹਦੀਆਂ ਅਸਤੀਆਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਮ ਸਮੇਤ ਜਬ ਪਿਤਾ ਤੁਮਾਰਾ। ਇਹ ਪੁੱਤਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਕੋ ਆਏ ਨਿਹਾਰਾ। ਧੀਰਮਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦਾ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਸੂਰਜ ਮਲ ਆਦਿਕ ਮਿਲ ਹੇਰੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਤਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਬਾਸੇ ਕਛੁਕ ਵਿਚਾਰ ਬਡੇਰੇ। ਉਹ ਸੂਰਜਮਲ ਕੋਲ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਠਹਿਰੇ ਸਨ। ਸਭ ਤੇ ਪ੍ਰਥਿਕ ਬਸਨ ਹੈ ਆਛੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਨੇੜੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਕਲੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਰਾਤ ਸ਼ਰੀਕਾ ਬਹਰ ਨ ਬਾਂਛੇ। ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭਰਾ ਸੂਰਜਮਲ ਦੇ ਭਰਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਰੀਕਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਬ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀ ਸੁਖ ਕੋ ਪਾਵੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ। ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਠੇ ਪੈਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ। ਅਮਹ ਬਾਦ ਕਿਹ ਸੰਗ ਨਾ ਭਾਵੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ, ਬੈਰਾਗਮਈ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਾਦ ਵਿਵਾਦ ਝਗੜਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇਮ ਵਿਚਾਰ ਆਗੇ ਚੱਲ ਗਏ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। 5 ਕੋਸ ਪਹੁੰਚੇ ਤਿਰਥੈ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 5 ਕੋ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜ਼ਰ ਖਰੀਦ ਤਹਕੀਨਸ ਅਵਨੀ। ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ। ਰਾਜਾ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਦੀ ਰਾਣੀ ਵਿਧਵਾ ਰਾਣੀ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੀਪ ਚੰਦ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਕਹਿਲੂਰ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਰਾਣੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੀ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਵਸਾਓ, ਮਾਖੋਵਾਲ ਦਾ ਥੇ ਲੈ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੁੱਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਖੋਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। ਦੋਹੇ ਦੇਸ਼ ਸਲਤਾ ਗਿਰ ਪਿਖ ਰਵਨੀ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਨਦੀਆਂ ਵਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਤੇ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦਾ ਪਹਾੜ ਹੈ ਔਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਧਰਤੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਰਮਣੀਕ, ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਤਹਾਂ ਆਪਨੋ ਨਗਰ ਬਸਾਇਓ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਧੀ ਚਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ। ਕਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਨਾਮ ਸੁਨਾਇਓ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੇਤਕ ਚਿਰ ਸੁਖ ਸੋਤਹ ਬਾਸੇ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵਸੇ ਹਨ। ਤੀਰਥ ਕਰਨ ਪੁਨਹ ਅਬਿਲਾਸੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਨਗਰ ਆਰੰਭ ਕਰਾ ਕੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਕੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰੀਏ। ਮੁਰਬਿਦ ਪੂਰਵ ਕੀਸ ਪਿਆਨਾ, ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਕੇ ਤੀਰਥ ਨਾਨਾ। ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਸੀ। ਆਦ ਪ੍ਰਯਾਗ ਕੀਨ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੀਰਥ ਹਨ, ਗੰਗਾ, ਜਮਨਾ, ਪ੍ਰਯਾਗ ਆਦਿਕ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਖਸ਼ਟ ਮਾਸ ਬਾਸੇ ਤਿਸ ਸਥਾਨ। ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ, ਪ੍ਰਯਾਗ, ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਵਿਖੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਨ ਪਟਣੇ ਪਰ ਮਹਿ ਚਲ ਆਏ। ਫਿਰ ਪਟਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਗਏ ਪੁੱਤਰ। ਬਸੇ ਕਿਤਕ ਦਿਨ ਜਬ ਇਸ ਥਾਏ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਟਨੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਤ ਪ੍ਰਤੀਖਨ ਤੋਹਿ ਜਨਮ ਕੀ। ਤੇਰੀ ਉਡੀਕ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਜਨਮ ਲਵੇਂਗਾ। ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਜਨਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਹਾ ਰਹਿਨ ਅਬਿਲਾਖਾ ਹਮ ਕੀ। ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਭੂਪਤ ਰਜਪੂਤ ਬਿਸਾਲਾ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇਸ਼ ਕਾਮਰੂ ਕੋ ਚਲ ਚਾਲਾ। ਉਹ ਕਾਮਰੂਪ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੰਗ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੰਤਰਣ ਤੇ ਕਰ ਤਰਾਸ ਕਨੇਰਾ। ਉਹ ਮੰਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜੰਤਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਕਾਮਰੂਪ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਏ ਪਰਿਓ ਸ਼ਰਣੀ ਤਿਸ ਬੇਰਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੰਗ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ ਕੋ ਪਿਤਾ ਤੁਮਾਰੇ। ਤੇ ਹੇ ਪੁੱਤਰ, ਉਦੋਂ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪੂਰਬ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਕਾਮਰੂਪ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਮ ਹੋ ਤਿਆਗ ਕਰ ਤਬਹ ਪਦਾਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸੱਸਾਂ ਨੋਵਾਂ ਇੱਥੇ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਸਾਂ। ਅਬ ਆਵਤ ਹੈ ਖਬਰ ਪਠਾਈ। ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਸ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਮਿਲਹ ਕਾਲ ਚਿਰ ਮਹਿ ਰਖਾਈ। ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਪਾਤਰੇ ਸੰਗ ਬਾਤੀ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਵਚਨ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਰਤ ਰਹਿਤ ਸਪਤਹ ਜਬ ਰਾਤੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਸੌਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਓ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਗਿਆ।
ਬੱਚੇ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਾਣੀ ਕੌਣ ਸੁਣਾਵੇ ਤੇ ਕੌਣ ਸੁਣੇ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਾਖੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੱਸਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘੰਟਾ ਘੰਟਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗੋਦੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਪਿਤਾ ਪਿਤਾ ਮੇ ਕਥਾ। ਗੁਰੂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਨਿਤ ਆਨੰਦਤਾ ਉਦਤਹ ਤਥਾ। ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦੇ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ, ਦਾਦੀ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਏਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੁੱਛਦੇ ਦਾਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਸ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਏਦਾਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਚਲ ਹੋਏ ਹੋਏ ਤਿਸ ਬਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਦਾਦੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ, ਚੰਚਲਤਾ ਨਾਲ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੋਹੇ ਮਾਤਨ ਸੋ ਕਰਹਿ ਉਚਾਰੀ। ਦੋਵਾਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਨੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੋ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਨਾ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਦਾਦੀ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਰਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਕਹੋ ਕਬਹਿ ਤਹ ਕਰਹਿ ਪਿਆਨਾ। ਦਾਦੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਕਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲੋਗੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ? ਉਤ ਹੀ ਬਸਹਿ ਆਨੰਦਤ ਸਦਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਚੱਲੋ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਵੱਡੇ ਬਸੈ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਜਦ ਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਦਾਦੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਚੱਲੋ ਸਾਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਇਸ ਬਿਦ ਕਹਿ ਕਹਿ ਨਿਤ ਉਮਗਾਵੈ। ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮਿਲਹਿ ਪਿਤਾ ਤਬ ਤਿਤਹਿ ਸਿਧਾਵੈ। ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦਾਦੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਕਈ ਬਾਰ ਪਰਚਾਵਨ ਹੇਤ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਲੈ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਏਦਾਂ ਮਾਤਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਥਿਰਤਾ ਬਨ ਨਿਜ ਨਿਕਟ ਨਿਕੇਤ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਟਨੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਕਥਾ ਕੋ ਕਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਥਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਚਨ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੀਰਥ ਹਨ, ਸਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਮਾਤਾ। ਮਾਤ ਦਾਦੀ ਦੇਖਤ ਰਹਿ। ਤੇ ਦਾਦੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਕਾਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਜੇ ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਹਿ ਸਨੇਹਿਤ ਲਾਰਣ ਘਨੋ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਦੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦੇ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸਨੇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੁੱਤਰ ਕੋ ਜਸਦਾ ਮਨੋ। ਜਿਵੇਂ ਯਸ਼ੋਦਾ ਮਾਤਾ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਤੇ ਲਾਡ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਥਾ ਜੰਗ ਮਹਿ ਤਰਾਸ ਕਨੇਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਚਰ ਸੁਨਾਵਤ ਹੈ ਬਹੁ ਬੇਰੇ। ਉਹ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੰਗ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਇਹ ਬਿਹਾਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ? ਕਰਹਿ ਬਾਦ ਤਿਸ ਦੇਸ਼ ਬਿਸਾਲਾ। ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਜੁੱਧ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ,
ਪੰਜਾਬੀ ਲੜਾਕੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਭਇਓ ਬਿਖਾਦ ਤਹਾਂ ਬਹਕਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜੰਗਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਆਏ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮਹਿ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਪੁੱਤਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਿਹਾਰ ਪਟਨਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੁਖੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਸਭ ਥਲ ਸਮੁਦਾਏ, ਨਾਲੇ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਨਕ ਅਕੋਰਣ ਕੋ ਅਰਪੰਤੇ, ਦੇਖ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਤੋਹਫੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਭੇਟਾ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਉਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੰਗ ਜੋਧੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਏ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜਥਾ ਕਹੰਤੇ, ਨਾਲੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇਰੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੈਬੋ ਕਹਾ ਪੰਜਾਬ ਮਝਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਪਿਆ, ਛੱਡ ਪਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬਿਹਾਰ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਹੇ ਸੁਤ ਇਤ ਦਿਸ਼ ਬਸਹਿ ਸਖਾਰੇ, ਇੱਥੇ ਪਟਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੱਦ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਏਦਾਂ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਮ ਸਮਝਾਏ ਬਰਜ ਨਾ ਕਰਹੀ, ਏਦਾਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਵਰਜਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਤਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ, ਜੰਗ ਜੁੱਧ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਉ ਆਪ ਬਹਬਾਰ ਉਚਰਹੀ, ਤੇ ਫੇਰ ਕਲਗੀਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਚੱਲ, ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਉਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਛੇਤੀ ਲੈ ਚੱਲ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਲੈ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਦਾਦੀ ਪੋਤੇ ਦਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਹਾਂ ਚਲਨ ਚਿਤ ਚਾਹਤ ਹਮਾਰੋ, ਮਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜੰਗ ਜੁੱਧ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੂਰਮੇ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਲੱਭਣੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਹਾਂ ਬੰਸ ਸੋਢੀ ਉਜਿਆਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਦਾਦੇ ਦੀ ਨਗਰੀ, ਦਾਦੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਹਬਾਰ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਏਦਾਂ ਦਾਦੀ ਪੋਤਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਰਾਤ ਸੌਂਦੇ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਦੀ। 2-4 ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੱਦ ਫੜ ਲੈਂਦੇ। ਹੋਤ ਭਇਓ ਗੁਰ ਜਨਨੀ ਸੰਗ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮਾਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਨਾਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ ਵਿਆਜ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਦੀ ਬਹੁਤ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਵਧਿਆ ਸਰੀਰ ਬਿਸਾਲਾ, ਤੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਸਰੀਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਲੇਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਘੜੇ ਭੰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਰੋਜ਼ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖੇਲਤ ਵਿਚਰਤ ਬਾਲਕ ਜਾਲਾ, ਕਈ ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੇਡਦੇ ਹਨ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਜੰਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੰਨ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਬੇਪਰਵਾਹ ਤੇਗਾਂ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ। ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਉਣਗੇ, 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ, ਉਹ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਹੇ ਗੋਪਾਲ।